பூமி என்ற பெண் நீராலான கடலை ஆடையாக அணிந்துள்ளாள். அவளின் சிறப்புமிக்க அழகிய முகமாக பாரத கண்டம் திகழ்கிறது. அம்முகத்திற்கு பிற நிலவு போன்ற நெற்றியாக தக்கான பீடபூமி அமைந்துள்ளது. தமிழ் மொழியின் வளம் பெறுகின்றதை தவிர குறையவில்லை. அப்படிப்பட்ட தமிழே, தமிழாகிய பெண்ணே, தாயே, உன்னை வாழ்த்துகிறேன், நீ வாழ்க என்று தமிழ் தாயை வாழ்த்த நிகழ்ச்சியின் தொடக்கமாக தமிழ் தாய் வாழ்த்து. வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. நான் பள்ளி ஆங்கில ஆசிரியை செல்வி சாலினி அவர்களை வரவேற்புரை நல்குமாறு அன்புடன் அழைக்கின்றோம். Honorable Chairperson Srimati Lakshmi Shekhar, Chairman Mr. Sri Sundar Sir, Directors Mrs. Padma Ma'am and Mr. Agan Sir, Correspondent Mr. Devasigamani Sir, Principal Mr. Gopakumar Sir, teachers and parents and my dear students, warm greetings to you all. Finally, the auspicious day has arrived to an end to our eager waiting and the tireless preparation for this day. A day soaked in celebration mood, ambience and chirping of my fellow friends. Feel freedom, strive for peace, spread love, let's aid cease. Happy Independence Day to you all. Cheers to this day and Jai Hind. My country. All Indians are my brothers and sisters. I love my country and I am proud of it. Rich and varied heritage. I shall always strive to be worthy of it. மாணவர்கள் வாழ்விற்கு மட்டுமல்ல, எங்கள் ஆசிரியர் பெருமக்களின் வாழ்விற்கும் விடிவெள்ளியாக திகழ்கின்ற எம் பள்ளியின் பெரும் மதிப்பிற்கும் மரியாதைக்கும் உரிய தலைவர் ஐயா அவர்களை சிறப்புரையாற்ற வருமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம். அனைவருக்கும் என்னுடைய காலை வணக்கங்கள். தேடல்ன்றது உங்ககிட்ட இருக்கணும். எப்பொழுதுமே தேடல்ன்றது தான் நமக்கு சுதந்திரம் கிடைக்கும். தேடல் இல்லாத பட்சத்தில் எந்த சுதந்திரமும் நமக்கு கிடைக்காது. அதனால தேடுங்க. அறிவு தேடல் இல்லை இருக்கிறவங்க மட்டும்தான் இந்த வாழ்க்கையில இந்த உலகத்துல அற்புதமா வாழ முடியும். அதனால அறிவை தேடி செல்லுங்கள். வேறவே சிந்தாதீங்க. ரத்த சிந்தத்துக்கும் நீங்க தயாரா இருக்கணும். நன்றி. Our correspondent sir, Mr. Devasigamani, Radhakrishnan awardee, who won Best Teacher Award for his distinguished works in academics. So now we are in the position of celebrating 75th Independence Day. So what is independence? Independence means we are getting the freedom. So all the teachers, I request that we want to develop their knowledge and also that knowledge should be shared to the students to develop their nation. So this is my humble request
once again I say thank you on this happiest Independence Day. Thank you for all. எங்கள் அனைவருக்கும் உறுதுணையாக திகழ்ந்து கொண்டிருக்கும் எம் பள்ளியின் முதல்வர் ஐயா அவர்களை சிறப்புரையாற்ற வருமாறு அன்புடன் அழைக்கின்றோம். It was really a wonderful morning wherein the students have showcased their talents and the teachers, after a week-long practice, they showcased their talents. It is not easy actually. Training students, yes, it's possible. Training the trainers needs some special training. With the help of the senior teachers and few important members from the management, the teachers have practiced well all the events. They presented it also. Follow the instruction given by your parents and your teachers. We have to escape from the third wave. No more waves. Only the wave should be towards the schools. You all have to come back as quickly as possible, releasing your parents from the whatever the burden they have been facing. So come back as quickly as possible. We pray the Almighty to give you health and wealth, knowledge throughout your career. Thank you all. हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा मज़हबी नबी सिखाता आपस में बैर रखना मज़हबी नबी सिखाता आपस में बैर रखना हिंदे हैं हम हिंदे हैं हम हिंदे हैं हम वतन है हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा என்னை கொடுத்த சுகம் கொஞ்ச காலம்தான் இன்னும் கொஞ்ச காலம்தான்
மரங்களிலே இலை இருப்பதும் கொஞ்ச காலம்தான், இன்னும் கொஞ்ச காலம்தான், இன்னும் கொஞ்ச காலம்தான். மேனி எங்கும் பச்சை குத்திய பூங்காவ பாரு பாரு, மேனி எங்கும் பச்சை குத்திய பூங்காவ பாரு, அதன் பசுமையெல்லாம் மாற போகுது யோசித்து பாரு, அதன் பசுமையெல்லாம் மாற போகுது யோசித்து பாரு. பாரு 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 பாரு, நல்லா யோசித்து பாரு. இயற்கை என்னை கொடுத்த சுகம் கொஞ்ச காலம்தான், இன்னும் கொஞ்ச காலம்தான், மரங்களிலே இலை இருப்பது கொஞ்ச காலம்தான், இன்னும் கொஞ்ச காலம்தான். மட்டும் உணர மறுக்கிற. பாரு 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 பாரு, நல்லா யோசித்து பாரு. இயற்கை என்னை கொடுத்த சுகம் கொஞ்ச காலம்தான், இன்னும் கொஞ்ச காலம்தான், மரங்களிலே இலை இருப்பது கொஞ்ச காலம்தான், இன்னும் கொஞ்ச காலம்தான். சுதந்திர தின விழாவிற்கு வந்திருக்கும் அனைவருக்கும் என் இனிய காலை வணக்கம். நம் அடிப்படை தேவை என்ன? உணவு, உடை, இருப்பிடம். அவற்றுள் முதன்மையானவை உணவு. உலகிற்கு அச்சாணியாக இருப்பவர் விவசாயி. உலகத்தில் பல வகையான தொழில்கள் நடைபெறுகின்றன. அவற்றுள் பசி தீர்க்கும் தொழிலாகிய உழவுத் தொழில் முதன்மையானதாகும். உழுதுண்டு வாழ்வாரே வாழ்வர், மற்றெல்லாம் தொழுதுண்டு பின் செல்பவர் என்ற வள்ளுவன் வாக்கு நம் உழவை முதன்மைப்படுத்திய நம் சமூகம். இதிலிருந்து நான் பேச வந்துள்ள தலைப்பு விவசாயம். நேற்று, இன்று, நாளை. நேற்றைய விவசாயம். அன்று விவசாயம் என்பது ஏதோ பிழைப்பதற்கான தொழில் அல்ல, அது வாழ்வின் ஒரு அங்கம், மிகவும் புனிதமானது. நமது வாழ்வியல் அறநெறிகளோடு பின்னி பிணைந்தது. 5000 வகை நெல் ரகங்கள் கதிராடி செழித்தோங்கிய பூமி நம் தமிழ் பூமி. ஒவ்வொரு அரிசிக்கும் ஒரு தனிச்சுவை, ஒரு தனி மருத்துவ குணம் உண்டு. இந்நாளில் நாமும் இவர்களுக்கு உறுதுணையாக நின்று நேற்றைய விவசாயத்தை காப்போம். படித்தால் தான் வேலை, கை நிறைய சம்பளம் என்று சொல்லித்தரும் சமூகம் விதைத்தால் தான் சோறு என்று சொல்லித்தர மறந்துவிட்டது. அதனால் தான் விவசாயம் அழிந்து கொண்டிருக்கிறது. விவசாயம் காப்போம், விவசாயியை காப்போம். நன்றி, ஜெய்ஹிந்த். உழுதுண்டு வாழ்வாரே வாழ்வர், மற்றவரெல்லாம் தொழுதுண்டு பின் செல்வார் என்று எத்தனை தொழிலிருந்தாலும் விவசாயம் சிறந்தது என்று 2000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பே வள்ளுவர் கூறியுள்ளார். பசி வந்தால் 10ம் பறந்து போகும். அதற்கு விவசாயிகள் சேற்றில் கால் வைத்தால்தான் நாம் சோறில் கை வைக்க வேண்டும். டாக்டர் APJ அப்துல் கலாம் ஐயா, இந்தியா எப்பொழுது வல்லரசு ஆகும் என்றால் ஒரு வீட்டுக்கு ஒரு மரம் போல் ஒரு வீட்டுக்கு என்று விவசாயிகள் இருக்கிறார்களோ அன்றுதான் இந்தியா வல்லரசு ஆகும் என்று கூறினார். ஒவ்வொரு இளைஞனும் நான் மருத்துவர், நான் பொறியாளர் என்று பெருமையாக கூறுவது போல நான் விவசாயி என்று பெருமையாக கூறும் நிலை வர வேண்டும். அதற்கு நாம் அனைவரும் விவசாயிகளுக்கு ஆதரவாக வாழும் வரை இருந்தால் வாழும் வரை சோறு கிடைக்கும். ஒரு தாய் தன் குழந்தையை பாதுகாத்து வளர்ப்பது போல ஒரு உழவன் தன் பயிர்களை பாதுகாத்து வளர்க்கிறான். தனக்கு அதிக சம்பளம் இல்லை என்றாலும் மற்றவர்களின் பசிக்காகவே இன்னும் மழையில்லா நிலத்துடன் போராடி கொண்டுதான் இருக்கிறார்கள் விவசாயிகள். விவசாயம் வாழ வேண்டும், விவசாயி ஆள வேண்டும். எனக்கு இந்த வாய்ப்பை கொடுத்த அனைவருக்கும் மிக்க நன்றி. ஹாப்பி இண்டிபெண்டன்ஸ் டே. தேங்க்யூ. Vamos.
world without wisdom. Stay idle no more. Go get education. Thank you. கரவொலியில் சொல்லாமே. வேதம் நிறைந்த தமிழ்நாடு, உயிர் வீரம் செறிந்த தமிழ்நாடு, நல்ல கதல் புரியும் மரம்பெயர் புலியம் கண்ணிய சூழ தமிழ்நாடு. செந்தமிழ்நாடு என்னும் பொதினிலே இன்பத்தில் வந்து பாயுது காதினிலே எங்கள் தந்தை. ஒரு சக்தி பிறக்குது மூச்சினில, ஒரு சக்தி பிறக்குது. நன்றி. प्यारा प्यारा मेरा देश, सजा सवारा मेरा देश. प्यारा प्यारा मेरा देश, सजा सवारा मेरा देश. दुनिया चीज पर कर करे नयन सितारा मेरा देश. दुनिया चीज पर कर करे नयन सितारा में देश. जय भारत. Thank you all. This long freedom struggle has taken away the lives of many thousands. So here is the day for us to pay our sincere tributes to all such martyrs on this special occasion. As we commemorate the day, I would like to put across 3 messages for you people. My first message is for all the educators, and the second one is for the parents, and my final message is for the children. And finally, here is a message for you, dear children. Your country is made of its countrymen. Anything that you do affects our country. So please be a responsible and hardworking citizen. Please be a responsible and hardworking citizen. I once again congratulate you on this 75th Independence Day. I wish you a great health and a bright future. Thank you. Jai Hind. லிப்பனி மலையின் மீது உலாவுவோம், அடிமேலை கடல் முழுதும் கப்பல் விடுவோம். லிப்பனி மலையின் மீது உலாவுவோம், அடிமேலை கடல் முழுதும் கப்பல் விடுவோம். பள்ளித்தலம் அனைத்தும் கோவில் செய்குவோம், பள்ளித்தலம் அனைத்தும் கோவில் செய்குவோம். எங்கள் பாரத தேசம் என்று தோள் கொட்டுவோம், எங்கள் பாரத தேசம் என்று தோள் கொட்டுவோம், எங்கள் பாரத தேசம் என்று தோள் கொட்டுவோம். வெள்ளி பனிமலையின் மீது உலாவுவோம், அடிமேலை கடல் முழுதும் கப்பல் விடுவோம். முத்து குளிப்பதொரு தென்கடலிலே, முத்து குளிப்பதொரு தென்கடலிலே, மொய்க்கும் வணிகள் பல நாட்டினர் வந்தே, நாட்டின மக்கினிய பொருள் கொணந்தே, நாட்டின மக்கினிய பொருள் கொணந்தே, நம்மருள் வேண்டுவதும் மேற்கரையிலே, முத்து குளிப்பதொரு தென்கடலிலே, வெள்ளி பனிமலையின் மீது உலாவுவோம், அடிமேலை கடல் முழுதும் கப்பல் விடுவோம். ஆயுதம் செய்வோம், நல்ல காகிதம் செய்வோம், ஆயுதம் செய்வோம், நல்ல காகிதம் செய்வோம். ஆலைகள் வைப்போம், கல்வி சாலைகள் வைப்போம், ஆலைகள் வைப்போம், கல்வி சாலைகள் வைப்போம். ஓயுதல் செய்யோம், தலை சாயுதல் செய்யோம், ஓயுதல் செய்யோம், தலை சாயுதல் செய்யோம். உண்மைகள் சொல்வோம், பல வன்மைகள் செய்வோம், உண்மைகள் சொல்வோம், பல வன்மைகள் செய்வோம். வெள்ளி பனிமலையின் மீது உலாவுவோம், அடிமேலை கடல் முழுதும் கப்பல் விடுவோம். பள்ளித்தலம் அனைத்தும் கோவில் செய்குவோம்,
பள்ளித்தலம் அனைத்தும் கோவில் செய்குவோம். எங்கள் பாரத தேசம் என்று தோல் கொட்டுவோம். எங்கள் பாரத தேசம் என்று தோல் கொட்டுவோம். எங்கள் பாரத தேசம் என்று தோல் கொட்டுவோம். நாங்கள் தோல் கொட்டுவோம். நாங்கள் தோல் கொட்டுவோம். வந்தே மாதரம், வந்தே மாதரம், வந்தே மாதரம். विराट का नजराना हमेशा हमेशा सलामत रहे। तेरा हो क्या बयां तू शाने हिंदुस्तान, हिंदुस्तान तेरी जान तू जाने हिंदुस्तान। मरहबा ओ मरहबा, मरहबा रियासत शिमाल मर्ग का नजराना।